کچھ دیگر خبریں شامل کریں۔ ہمارے دور حکومت میں ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اب کیوں شروع ہو گئی ہے؟ عمران خان نے یہ بات کی پریس کانفرنس کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں صبح سے عوام سڑکوں پر ہیں، بجلی سے متعلق نون لیگ معاہدے کر کے گئی تھی، ایسی کیا قیامت آ گئی کہ 2 ماہ میں سب کچھ نیچے چلا گیا؟ جس نے سائیوال کا پلانٹ لگایا اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ سیاسی بحران کے بعد ملک بھر میں معاشی بحران آیا ہے جو ان کے قابو میں نہ رہا۔ لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی اب حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کی، کہا اپنی زندگی میں اتنا جانبدار الیکشن کمیشن نہیں دیکھا، پولیس اور بیوروکریسی کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے عوام سے ایک بار پھر باہر نکلنے کی اپیل کر دی، کہا ملک بھر میں شہر شہر ہفتے کی شام پرامن احتجاج کریں گے۔ جب سے یہ آئے ہیں کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی۔ اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا۔ اسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی۔ آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ڈی اے کی رکن قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف حکومت پر برس پڑی۔ خطاب کے دوران کہا اندرون سندھ میں تو بجلی نہ ملنے کا عذاب چل ہی رہا تھا، آج کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہیں، جبکہ بجلی مانگنے والوں پر پولیس نے تشدد کیا۔ ملک یقیناً کہ جس طرح اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، چاہے بجلی ہو یا گیس ہو، پر خاص طور پہ میں سندھ کے حوالے سے کہوں گی، یا بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا ذرا چل کے رورل سندھ کا حال دیکھیے، جہاں ایک طرف آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ دیر از اے کمپلیٹ فیلئر آف انفراسٹرکچر، جو کہ بجلی کی تاروں سے لے کے اور سٹاف کی وجہ سے کہ وہ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ بجلی کا بحران اب انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ڈر ہے کہ لوگ اب گورنر ہاؤس یا پھر سی ایم ہاؤس پہنچے تو ریڈ زون میں صورتحال بدل جائے گی۔ بجلی اور پانی کا بحران اب بڑھتا جا رہا ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ بحران اب انتہا کو پہنچ گیا، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سیاسی لوگ اگر کوئی احتجاج نہیں کر رہے تو لوگ خود سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ سڑکوں پر نکل کر کہیں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پہنچے یا گورنر ہاؤس پہنچے یا سی ایم ہاؤس پہنچے اور پھر وہ ریڈ زون میں گئے، تو پھر ریڈ زون میں جانے کے بعد اکثر صورتحال غیر معمولی ہو جاتی، تو ہمیں ایسے احتجاجیوں کو ریڈ زون میں آنے سے پہلے روکنا ہے۔ وسائل کے باوجود پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ گزشتہ حکومت نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے، مقدمات اور دیگر مد میں اربوں روپے ضائع کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا سارا یورپ گیس خرید رہا تھا، پاکستان نے خریدی ہی نہیں۔ نواز شریف دور میں قطر سے کیے گئے گیس معاہدے میں کیڑے نکالے گئے۔ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ ہمارے پاس لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے، سارا یورپ کو خرید رہا ہے اس گیس کو۔ یہ نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر تھا $13 کے اوپر، جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے، ہم نے باتیں بڑی کی، بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عمل سے ہمارا دامن اب تک خالی ہے۔ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا، مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے اب نکل چکا ہے۔ اس سال ٹیکس اور لیوی کی مد میں 33% سے زائد پیسے ملیں گے۔ حکومت تمام دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہی ہے۔ حکومت نے غریبوں کی نسبت امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس لگایا ہے۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب کی قسط مل جائے گی۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ پچھلے 4 سال میں قوم کو 20,000 ارب روپے کا مقروض کیا گیا ہے۔ پاکستان دیوالیہ پن کے خطرے سے نکل چکا ہے، پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے، کوئی ڈیفالٹ کا اب چانس نہیں ہے۔ اس سال
टैक्स और लेवी की मद में 33% ज़्यादा पैसे लेंगे। पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को लेकर आ रहे हैं टैक्स नेट के अंदर। इस साल अगर हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाए, सुपर टैक्स लगाए, तो मैंने वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्रियों पर भी टैक्स लगाया, मैंने अपनी फैक्ट्री पर भी टैक्स लगाया। जब हम आए तो पाकिस्तान को पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपया कौम को मकरूज कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं, और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो ज़रूर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब का केस एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत मांग ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, डी-सीट होने वाले 5 अरकान असेंबली कैसे दोबारा वोट डाल सकेंगे। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब हो रहा है, फ़रीक़ैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें। तहरीक इंसाफ और स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब गैर कानूनी है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देकर घबरा गई। इदारों को सियासत में घसीटना शर्मनाक फेल है। सूबाई वज़ीर दाखिला और कानून अताउल्लाह तारड़ के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार कहा। पीटीआई की जानिब से कौमी सलामती पर इल्ज़ाम काबिल मज़म्मत है। सियासी मैदान में हार और नाकामी देखकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा औचे हथकंडों पर उतर आए हैं। भर में ज़िमनी इंतखाबात में अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए कल तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, तो हकीकत ये है कि 20 हलकों के अंदर चंद हलके ऐसे हैं जहाँ पर कोई मुकाबला है। बाकी अल्लाह ताला के फजल से अक्सरियत हलकों की ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। सस्ती शोहरत के लिए इदारों को बदनाम ना करें, अफसरों को बदनाम ना करें और हसास इदारों के अफसरों के नाम लेना बंद करें। आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो हार मान लें और घर चले जाएं। वज़ीर कानून मलिक अहमद खान का मुल्क में महंगाई का एतराफ़, ज़िम्मेदार पीटीआई की साबिक़ हुकूमत को करार दे दिया। कहा इन लोगों ने इकॉनमी तबाह कर दी। अब हम बखूबी जानते हैं इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर ने कहा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ऐसे है जैसे सांस लेना। 17 तारीख को इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इन्फ्लेशन है, कोई शक नहीं है, महंगाई है, कोई शक नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें पब्लिक का एक रिएक्शन भी हो सकता है, ये भी सामने था। ये सारी सूरत हाल के होते हुए हमने अपनी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, उनकी टीम्स थी जहाँ पे अपनी पूरी पार्टी की मोबिलाइजेशन थी, उनसे कहा कि आप अपनी हत्तल वसा और भरपूर कोशिश करें, अपना भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ें और एक्सप्लेन करें जाके कि पिछले 3-3.5 साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसकी मिस गवर्नेंस, उसकी इकनॉमिक पॉलिसीज़, मईशत की तबाहाली, गुर्बत में इजाफा, ये तमाम चीज़ें उसकी पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसव्वदा भी मंजूर कर लिया गया। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर कर लिया। काबीना ने पोलियो टीम पर हमले की रिपोर्ट भी तैयार कर ली। बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा जो काबीना की तरफ से वजारत दाखिला ने पुटअप किया। फॉरेन ऑफिस ने जो वीज़ा रिजीम रिव्यू की है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, उसकी मंजूरी दी गई। सफारत खाने पाकिस्तान के दुनिया भर में मौजूद हैं, वो इस पॉलिसी की मंजूरी के बाद अब वो मौजूदा नेशनलिटी और पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की एक कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ़ कराया गया है। 48 घंटे के अंदर अंदर 6 महीने की मुद्दत की जो कैटेगरी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसका मंजूरी दी गई है। उस वीज़ा के लिए
बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और का रिकमेंडेशन लेटर, SECP की जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी उससे उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये हदायत जारी कर दी गई है नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा FBR ने 6000 अरब से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए। FBR ने जारी माली साल के लिए मुकर्ररा इब्तदाई टारगेट 5829 अरब रुपए गुज़श्ता हफ्ते हासिल कर लिया था। तर्जमान FBR के मुताबिक FBR 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इस तारीख साज कामयाबी पर चेयरमैन FBR ने अपनी पूरी टीम और कौम को मुबारकबाद दी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने टैक्स बढ़ाना हुकूमत की नाअहलियत करार दे दिया। कहते हैं कि ये टैक्स अमीरों पर नहीं फैक्ट्रियों पर लगाया है। लोग इनकी पॉलिसियों से बहुत तंग हैं। टैक्स हदफ का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मौजूदा हुकूमत ने सारे अमल को रिवर्स कर दिया। आज लोग महंगाई की वजह से तंग हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है इंसानी हुकूक के रहनुमा एहसन अंतु को ज़मानत मिलने के बावजूद सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर से दोबारा गिरफ्तार करना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उनकी गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत करते हैं। एहसन अंतु को काले कवानीन की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच और इंसानी हुकूक के दीगर इदारे नोटिस ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हालिया दौरा यूरोप भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने में इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का थीसिस शो मरकज़ निगाह बन गया। स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए तमाम थीसिस शो में 45 थीसिस रखे गए हैं। ये शो 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए सबसे आगे, अपने तलबा को सुपीरियर बनाने के मिशन की तकमील के लिए हरदम कोशां। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा थीसिस शो का इनेकाद। अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का आगाज़ हो गया। अहम शख्सियात की खुसूसी शिरकत। डीन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन डॉक्टर नबील अमीन के मुताबिक सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तलबा को हर मुमकिन मौक़े फराहम करती है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा कर सकें। I would like to welcome you all on our first thesis show exhibition at Alhambra Art Gallery. Textile students, Bachelors of Architecture and Bachelors of Interior Design. अपनी सलाहियतों को बनवाने के लिए टेक्सटाइल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के तलबा भी थीसिस शो के इनेकाद पर बहुत पुरजोश हैं। This is going to be our first thesis show. I would request you all to please join us and support our students. मैं आर्ट एंड डिज़ाइन आर्किटेक्चर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अल्खिदमत फाउंडेशन है। मेरा थीसिस टॉपिक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर फिजिकल हैंडीकैप। ये टॉपिक चूज़ करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स हैंडीकैप के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही कम काम हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चूज़। थीसिस शो का बुनियादी मकसद होनहार तलबा के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और उनकी कारोबारी सलाहियतों को फरोग देने के लिए नेटवर्किंग के मौके फराहम करना है। थीसिस शो में इंटीरियर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स के 45 थीसिस डिस्प्ले किए गए हैं। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन के तलबा का थीसिस 30 जून तक जारी रहेगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग ने लोटों को टिकट देकर अपना बयानिया दफन कर दिया। लोटों को उम्र भर के लिए नाअहल कर देना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुनहरिफ अराकीन पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूद हुक्मरान महंगाई कंट्रोल करने आए थे लेकिन महंगाई ने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। जुलाई बहुत अहम महीना है, अहम फैसले हो सकते हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इमरान खान को साजिश से हटाया गया, वो अब ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा फारूक नसीम ने कहा है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। सिंध में मनपसंद हल्का बंदियाँ की गई हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए शफाफ वोटर लिस्ट होनी चाहिए। अगर दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। 218(3) के हिसाब से फ्री और फेयर इलेक्शन जो है जब तक नहीं होगा
تب تک آرٹیکل 218(3) کا جو مینڈیٹ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نہ صرف الیکٹورل لسٹ ووٹر لسٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونی ہے، بلکہ ڈیلیمیٹیشن بھی جو ہے وہ یونیفارمٹی پرنسپل یعنی ون مین ون ووٹ کے حساب سے ہونی ہے. پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. چودھری پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں. چودھری شجاعت حسین کا دو ٹوک موقف. کہتے ہیں کاف لیگی اراکین چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے. بے بنیاد افواہیں نہ پھیلائی جائیں. پنجاب اسمبلی رولز آف پروسیجر 1997 میں ترامیم منظور کر لی گئی ہیں. پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت دوبارہ بحال ہو گئی. سیکرٹری اسمبلی اجلاس بلانے اور برخاست کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مجاز ہوگا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع سے. جی ایاز. بالکل انوار، یہ اختیارات جو تھے حکومت جو مسلم لیگ نون نے جو اجلاس طلب کیا تھا ایوان اقبال میں اس پہ انہوں نے منظور کیے تھے یہ ترامیم، لیکن آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں رولز آف پروسیجر 1997 میں ترامیم منظور کر لی گئی ہیں. رولز 244(a) کے تحت ترامیم منظور کی گئی. پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت اس سے دوبارہ بحال ہو چکی ہے. سیکرٹری اسمبلی ہی اجلاس بلانے اور برخاست کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مجاز ہوں گے. سیکرٹری اسمبلی ہی اس ضمن میں گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کریں گے. حکومت پنجاب نے پہلے آرڈیننس ایکٹ پاس کرتے سیکرٹری اسمبلی سے یہ اختیارات واپس لے لیے تھے. حکومت پنجاب نے اختیار سیکرٹری قانون کو دے دیا تھا. پنجاب اسمبلی نے آج اسپیکر چودھری کی صدارت میں اجلاس میں سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات میں دوبارہ ترمیم کر دی ہے. پنجاب اسمبلی نے کمیٹی آف اسکول ہاؤس بھی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی سینٹ اور میں بھی کمیٹی آف اسکول ہاؤس کا قانون پہلے ہی موجود ہے. اس کمیٹی کے تمام ممبران کی رائے کا درجہ پورے ہاؤس کی رائے کے مترادف ہوگا. پنجاب اسمبلی کے رولز میں قائمہ کمیٹی اور پینل آف چیئرمین یہ عہدے کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. اب پینل آف چیئرمین کی بجائے یہ عہدہ پینل آف چیئر پرسن کہلائے گا. پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو سربراہ بھی چیئر پرسن آف اسٹینڈنگ کمیٹی کہلائیں گے. ترمیم کے ذریعے پینل آف چیئر پرسن کا اعلان کرنے کے اختیارات میں بھی ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک کے دیگر حصوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں. شارٹ فال 7500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے. مسلسل کئی گھنٹے بجلی کی بندش سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں بجلی کی عدم دستیابی نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے صرف بیانات تک ہی محدود ہیں. بجلی کی دہائی عوام کی جان پر بنائی. شدید گرمی میں بجلی کی کئی گھنٹے بندش سے شہری شدید پریشان. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5500 میگا واٹ تک جا پہنچا. اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت بڑے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 جبکہ دیہات میں 16 گھنٹے تک جا پہنچا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی. شہریوں کا کہنا ہے سخت گرمی میں گھنٹوں بجلی کی بندش نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے. بجلی کی عدم دستیابی کے باعث دن میں گھریلو کام اور کاروباری معاملات شدید متاثر ہیں. ساری رات جاگ کر گزارنا پڑتی ہے. لوڈ شیڈنگ کافی حد تک ہو رہی ہے، ہر گھنٹے بعد ہو جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا تو حال نہ پوچھیں آپ، جو حال ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے. دوسری جانب پاور ڈویژن کی جانب سے عوام کو تسلیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے. عملی اقدامات صفر ہیں. لمبی سکن نے مویشی منڈیوں میں خدشات پیدا کر دیے. لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے 100 بار سوچنے لگے. لمبی سکن سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں ہزاروں جانور ہلاک ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں لمبی سکن نے 150 سے زائد جانوروں کی جان لے لی. متعلقہ محکموں نے اسپرے اور ویکسینیشن شروع کر دیا. لمپی سکن بیماری نے قربانی پر بھی خدشات کھڑے کر دیے. مویشی منڈیوں میں خریداروں کے تحفظات. سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں لمپی سکن کے مہلک مرض کے سبب ہزاروں جانور ہلاک ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں لمپی سکن سے اب تک 158 جانور ہلاک ہو چکے. بنو میں سب سے زیادہ 20، ڈی آئی خان اور لکی مروت میں 18 اور چارسدہ میں 17 جانور ہلاک ہوئے. سینکڑوں جانور بیمار ہیں.
मवेशी मंडियों में आने वाले खरीदार बीमारी के बायस परेशान नजर आते हैं। व्यापारियों का कहना है लंपी स्किन से लोग खटक गए हैं। हर खरीदार जानवर में बीमारी का पूछता है। तमाम सूबों में जानवरों की वैक्सीनेशन जारी है। मंडियों में जानवरों पर स्प्रे भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब जानवरों की कीमत ज्यादा होने पर मंडियों में फरोख्त ज्यादा नहीं हो रही। महकमे मौसमियात ने 30 जून से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दौरान खुले समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाली हवाएं बुध से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 3 जून से 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर में बारिश का इम्कान है। पेशावर, नौशहरा, रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे।